نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فبعد الحمد والصلاۃ والسلام۔ آج کے درس قرآن میں سب سے پہلی بات کہ سویڈن میں جو قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی ہے اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں میں، اور 57 اسلامی ممالک کے حکمرانوں کو یہ وقت ہے کہ آج اپنی غیرت ایمانی کا ثبوت دیتے ہوئے برملا طور پر احتجاج کریں اور اس ملزم اور گستاخ بے ادب کو قرار واقعی سزا دلوائیں، اور اقوام عالم میں، اقوام متحدہ میں پرزور طریقے پہ تحفظ ناموس مقدسات، تحفظ ناموس رسالت کا بل منظور کروائیں، اور تمام تر مذاہب میں جو مقدسات ہے ان کی حرمت کو لازمی قرار دلوائیں۔ یہ ان کی ذمہ داری ہے، یہی مکلف ہیں، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام عالم اسلام کے حکمرانوں کو آپس میں اتفاق اتحاد کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے کہ اللہ نے اپنی ذات کی دلیل اپنے نبی کو بنا کر بھیجا ہے، یعنی مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات مبارک ہے، اور آقا کریم علیہ السلام کے نبی ہونے کی دلیل یہ اللہ کا قرآن ہے۔ قرآن یہ مصطفیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ معجزے کی یہ تعریف ہے، معجزے کی یہ شان ہے کہ نہ ماننے والوں کو، منکرین کو عاجز کر دے، باطل عقائد رکھنے والوں کو عاجز کر دے۔ تو اس وقت سے جب سے قرآن نازل ہوا تو یہ کفار مختلف طریقوں سے، مختلف حربوں سے یہ دو چلتے رہے، یہ مکار یہاں کرتے رہے، یہ فریب پھیلاتے رہے۔ کبھی تو کہتے یہ گھڑی ہوئی باتیں ہیں، کبھی تو کہتے تھے یہ شعر و شاعری کی باتیں ہیں، کبھی تو کہتے تھے نعوذ باللہ الیاذ باللہ من ذالک یہ مجنون سی باتیں کرتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے یہ الزامات، تہمتیں، بہتان لگاتے رہے، لیکن قرآن پاک عربیوں میں، عرب زبان میں نازل ہوا، اور یہ وہ لوگ تھے جو فصاحت و بلاغت میں ان کے ڈنکے بجتے تھے پوری دنیا میں۔ یہ فصاحت و بلاغت کے جس دروازے میں داخل ہوتے یہ آسانی سے داخل ہو سکتے تھے۔ یہ فصاحت و بلاغت کے اس مقام پہ پہنچے ہوئے تھے کہ یہ بہت بڑی لمبی گفتگو کو مختصر الفاظ میں یہ بیان کر سکتے تھے، لیکن جب قرآن نازل ہوا تو ان کی ساری کی ساری فصاحت و بلاغتیں دم توڑ گئی، یہ عاجز آ گئے، اور قرآن نے انہیں واضح طور پر چیلنج دیا۔ سورۃ بنی اسرائیل آیات مقدسہ 88 ہے، 88 آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، محبوب تم فرما دو کہ سارے جن اور انسان اکٹھے ہو جاؤ اس بات پر کہ اس قرآن کی مثل لا سکو، لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اس کی مثل نہیں لا سکتے اگر تمہارے جن اور انسان بعض ایک دوسرے کے معاون و مددگار بھی بن جائیں۔ تو قرآن پاک نے سب سے پہلے انہیں چیلنج دیا کہ سارے آدمی اور جن اکٹھے ہو جاؤ اس قرآن کی مثل لا سکو۔ تو اس وقت یہ چیلنج تھا، آج بھی ہے، یہ نہیں لا سکے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے ثبوت کے لیے، اس کے حق ہونے کے لیے چیلنج میں مزید تخفیف کی، چیلنج میں مزید تخفیف کی۔ ارشاد ہوا ام یقولون افترا قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ محبوب کیا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسے جی سے بنا لیا ہے، یعنی قرآن پاک کو خود ساختہ بنا لیا ہے، جی سے بنا لیا ہے؟ تم فرماؤ تم ایسی بنائی ہوئی کوئی 10 صورتیں لے کر آؤ، اگر خود ساختہ ہے تم بھی 10 صورتیں اس قرآن کی مثل لا کے دکھاؤ، چھوٹی سی 10 صورتیں بنا کے آؤ، اور اللہ کے سوا جو تمہیں مل سکیں سب کو بلا لو اگر تم سچے ہو تو۔ قرآن نے انہیں عاجز کر دیا۔ پھر قرآن پاک میں مزید تخفیف کر دی گئی، چیلنج میں نرمی کر دی گئی۔ فرما دیا گیا
सूरत बकरा में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही वदउ शुहदाकुम मिन दुनिल्लाह इन कुंतुम सादिकीन, कि कोई छोटी सी सूरत भी कुरान की मिसाल लेके आओ, ला के दिखाओ तुम, और अपने मददगारों को बुलाओ अल्लाह के अलावा अगर तुम सच्चे हो तो। ये छोटी सी सूरत लाने में भी आजिज रहे। फिर मज़ीद हमेशा के लिए इनके मुंह बंद करने के लिए, इनके मुंह तो पहले से बंद हो चुके थे, ये आजिज आ चुके थे, फिर मज़ीद तखफीफ कर दी गई चैलेंज में। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया सूरत नूर में, अम यक़ूलून तक़व्वलहू बल ला युमिनून, या ये कहते हैं कि इसने अपनी ज़ुबान से खुद ब खुद जी से बना लिया है, घड़ लिया है, ईमान तो नहीं लाएंगे। फल्यातू बिहदीस मिस्लिही, इन्हें कहो कि कोई छोटी सी बात भी लेके आएँ कुरान की मिसाल, तो ये कोई बात भी कुरान की मिसाल नहीं ला सके। याद रखिए कि इन्हें पूरे कुरान लाने का चैलेंज दिया, ये आजिज रहे उस वक्त। इन्हें 10 सूरतों का चैलेंज दिया गया, ये आजिज रहे। इन कुफार मुनकिरीन को, ना मानने वालों को छोटी सी सूरत का चैलेंज दिया गया कि कुरान की मिसाल ला के दिखाओ, ये आजिज रहे। इन्हें अदना से अदना सूरतों से कम कोई एक छोटी सी बात कुरान की मिसाल ला के दिखाओ, तो ये बड़े फसाद और बलागत के जो शहनशाह थे, जिनके डंके बजते थे, ये आजिज रहे। और कुरान की फसाद और बलागत, ये अल्लाह का कलाम था जो ज़ुबान रिसाला से ज़ाहिर हुआ था, ये उसके आगे दब गए और ये पस्त हो गए। इनके कोई इनके पास जवाब नहीं था। ये आज ये स्वीडन में या मुख्तलिफ इलाकों में जो दिन ब दिन ये गुस्ताखियाँ हो रही हैं, ये बातिल होने की वाज़ेह सबूत हैं, वाज़ेह दलाइल हैं। ये बातिल की अलामत है कि जब उसके पास दलील ना बन सके, तोड़ ना हो सके, तो फिर ये खबीस हरकात पे उतरते हैं, वो फिर ये बेहुदा हरकात पे उतरते हैं, फिर ये बेहुरमतियों के हरकात पे उतरते हैं। तो याद रखिए कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ुबान से ये कुरान वजूद में आया है। ये कुरान जो ज़ुबान रिसाला से आया है, आज भी मुस्तफ़ा इस्लाम के सच्चे नबी होने की दलील है। ये क़ियामत तक ये सालिम रहेगा, ये ना मिटता है न मिट सकता है, बल्कि इसके मुखालफत में आने वाले मिटते हैं और मिट जाएंगे। ये क़ियामत तक कुरान रहेगा, क्योंकि इसका मुहाफ़िज़ और निगहबान खुद करीम रब है, खुद अल्लाह ताला की ज़ात है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ुबान से जब ये कुरान पाक ज़ाहिर हुआ तो लोग हैरान हो गए, इनकी फसाहत बलागत दम तोड़ गई। तो मैं क्यों ना कहूँ, जिस तरह सैयदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमत व रहमान ने मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की शान और मदाह को बयान करते हुए इरशाद फरमाते हैं कि मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसी को ज़ुबान नहीं। या रसूलल्लाह, मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसी को ज़ुबान नहीं। वो सुखुन है जिसमें सुखुन नहीं, बयां है जिसका बयां नहीं। दूसरी जगह इरशाद फरमाते हैं, तेरे आगे यूं ही दबे लचे फुसहाए अरब के बड़े बड़े। जब कुरान पाक वजूद में आया, ज़ुबान रिसाला से जो कलिमात जारी हुए, तो फिर ये आगे बड़े बड़े फसी व बलीग, बड़े बड़े हर किस्म के फाशी बेअदब गुस्ताख दब गए। अबू जहल जैसे, अबू लहब जैसे सारे कुफार दब गए। कुछ खुश नसीब ऐसे भी थे जिसे कुरान सुना, मुस्तफ़ा की ज़ुबान रिसाला से कलिमात सुने, तो फिर देखते ही मुस्तफ़ा के सच्चे पक्के ग़ुलाम बन गए, दायरे इस्लाम में दाखिल हो गए। कुछ मरदूद रहे और मुनकिर रहे, उनकी नस्लें आज तक है। ये उसी वक्त से ये नाज़ेबा हरकत करते रहे, क्योंकि इनके पास कोई जवाब नहीं था। तो सैयदी आला हज़रत फरमाते हैं, तेरे आगे यूं ही दबे लचे फुसहाए अरब के बड़े बड़े। कोई क्या जाने कि मुंह में ज़ुबान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। तो इंशाअल्लाह ये कुरान पाक की बरक़ात और नूरानियत ये आज भी है, 14 सदियाँ पहले भी थी, ये क़ियामत तक रहेंगी। ये मुनकिरीन ये सड़ते जलते रहेंगे, लेकिन कुरान ये बाकी रहेगा, ये मिट जाएंगे।